नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 26 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर चतुर्थ थर पर पुणी बढ़िला पेट्रोल डीजेल दर विश्व स्तर में अशोधित तैलर मूल्य एवं आमेरिकीय डॉलर तुलन में टंका दुर्बल होगा मध्य सरकारी क्षेत्र में तैल विपणन कंपानी गुड़िक सोमवार पुणी थे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्यर वृद्धि करछंती। पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 2.61 टंका एवं डीजेल मूल्य लिटर पिछा 2.71 टंका वृद्धि करछंती। गत 10 दिन मध्य पेट्रोल एवं डीजेल चतुर्थ दिन वृद्धि होईछि। दीर्घ दिन पर तेल मूल्य रे प्रथम वृद्धि मे 15 रे होइतिला। सेबेठारु पेट्रोल 7.75 टंका एवं डीजेल लिटर प्रति 7.82 टंका महंगा होईछि। आहुरी मूल्य वृद्धि हेबो बोली विशेषज्ञ चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर पुलिस निकटकू फेरिबो माओवादी लुटिथिबा अस्त्र शस्त्र। माओवादी मुख्य स्रोत को फेरिबा परे पुलिस निकटकू फेरिबो लूट अस्त्र शस्त्र। माओवादी माने आत्मसमर्पण करिबा परे लूट अस्त्र शस्त्र फेराई आनिबाकू चलिछि प्रयास। एने 7 राज्यर डीजी को चिठी लेखिला SIW। लूट होइतिबा अस्त्र शस्त्रर संधान लागि BSF CRPF समेत 7 राज्यर पुलिस डीजी को चिठी लेखा जाइछि। विगत दिन मानकरे ओडिशार विभिन्न स्थानरु अत्याधुनिक बंदूक सह 685 अस्त्र शस्त्र माओवादी लुटि नेइथिले। परवर्ती खबर बिना प्रेस्क्रिप्शन रे मिलिबनी प्रेगाबालिन। स्नायुगत जंत्रणा पाई बिक्री होतिबा प्रेगाबालिन औषध को औषध दोकानी माने अबाधरे बिक्री करि परिबे नाही। स्नायुगत जंत्रणा पाई बिक्री होतिबा प्रेगाबालिन औषध को औषध दोकानी माने अबाधरे बिक्री करि परिबे नाही। केवल प्रेस्क्रिप्शन देखाइले ही एई औषध मिलिबो। एनै केंद्र सरकार गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश करिसंती। आसंता 6 मास मध्यरे एनै नुवा नियम लागू हेबो। प्रेगाबालिन को युव पीढ़ी द्वारा निशा पाई व्यवहार होतिबा जणा पड़िबा परे एथिरे रोक लगाइबाकू केंद्र सरकार अंटा भिड़िछंती। एने केंद्र सरकार में 13 रे गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश करिछंती। परवर्ती खबर पेट्रोल दर वृद्धि नहीं बरसिले राहुल। परवर्ती खबर पेट्रोल दर वृद्धि नहीं बरसिले राहुल। देश में पेट्रोल एवं डीजेल वृद्धि पाउथिबा मूल्य उपरे लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी प्रतिक्रिया दैछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करी से कहछंती जे सरकार पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य किस्ती रे वृद्धि करिछंती जहा द्वारा आपनक पॉकेट गुप्त भाव रे खाली करदेबो। प्रधानमंत्री मोदी को मुद्रास्फीति पुरुष बोली कही कटाक्ष करिसंती। परवर्ती खबर कालबैशाखी तांडव भांगिला धनुयात्रा स्मारकी गेट। कालबैशाखी तांडव वर्षा पवन रे भांगिला धनुयात्रा स्मारकी गेट। गेट पड़ी 2 जण गुरुतर आहत होइछंती। सेमानकु उद्धार करा जाई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाईछि। परवर्ती खबर एसआर पई स्वतंत्र निर्देशावली ग्रीष्म प्रवाह को देखि बदलिला फील्ड वर्क समय 12 टारु 3टा फील्ड वर्क मना। राज्य में आगामी SI 2026 पाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नुआ निर्देश। मे मास ठारू सेप्टेम्बर मास पर्यंत चलिबाकू थिबा घर को घर बुला एवं पंजीकरण शिविर परी क्षेत्रीय स्तरीय कार्यक्रम समय प्रचंड ग्रीष्म प्रवाहर आशंका थिबारु ए पदक्षेप निया जाइछि। ग्रीष्म प्रवाहर प्रभावरु क्षेत्र कर्मचारी और साधारण भोटर को रक्षा करिबा पाई समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी DO तथा जिलापाल मानकु ए नियमावली कड़ाकड़ी भाव पालन करिबा पाई अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर AIADMK रो 3 विधायक देले इस्तफा। सीएम विजय को TVK रे सामिल। 4 आसन रे उपनिर्वाचन। तमिलनाडु रे TVK मुख्य विजय मुख्यमंत्री आसन रे बसिबा परे राज्य रे ए पर्यंत सबुठारु बड़ राजनीतिक हलचल देखिबाकू मिलिछि। प्रमुख विरोधी दल AIADMK रो 3 जण विधायक निज पदवीरु इस्तफा देई विजय को दल TVK रे जोग दैछंती। एई बड़ घटनाक्रम परे एबे राज्यर त्रिची ईस्ट समेत मोट 4टी विधानसभा आसन रे उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर आज IPL प्रथम क्वालिफायर मैच। IPL 2026 रे प्ले ऑफ चूड़ांत। आज खेला जिवो इंडियन प्रीमियर लीग रो प्रथम क्वालिफायर मैच। प्रथम क्वालिफायर रे विगत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भेटिबो गुजरात टाइटन्स। धर्मशाला रे आज संध्या 7:30 रे खेला जिवो मैच। विजेता दल सीधा फाइनल रे पहुंचिबो। 27 तारिख रे चंडीगढ़ रे खेला जिवो प्रथम एलिमिनेटर। मुहामुही हेबे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। परवर्ती खबर पद्म अवार्ड रे सम्मानित हेले देशर 131 विशिष्ट व्यक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार कला साहित्य चिकित्सा विज्ञान और खेल समेत विभिन्न क्षेत्र में उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को देशर शीर्ष नागरिक सम्मान रे समर्थित करिसंती। चलित वर्ष 131 जन व्यक्तित्व को पद्म पुरस्कार प्रदान करा जायछि। एथिरे 5 जन को पद्म विभूषण, 13 जन को पद्म भूषण और 113 जन को पद्मश्री पुरस्कार रे संबर्धित करा जायछि। परवर्ती खबर भारत अमेरिका चर्चा। पाकिस्तान प्रसंग रे रूबियो को बड़ बयान। भारत एवं अमेरिका मध्य चलिथिबा
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମଝୋତା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରୁବିଓଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରୁ ଚାଲିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଆସିଛି। ହେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ କିଛି କହିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ CUET UG ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି CUET UG ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 28 ମଇକୁ ହେବାକୁ ଥିବା CUET UG ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା CUET UG ପରୀକ୍ଷା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୂଆ ତାରିଖ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା CUET UG ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 28 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଉଭୟ ସିଫ୍ଟକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଜେଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜେଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିବା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 6 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜେଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଲାଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ଏବଂ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ହେବ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଣ୍ଡନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ଲଣ୍ଡନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲା UK ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇ ଲେଖିଲା ଚିଠି। ମେ 2 ତାରିଖରେ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି UK ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି। 3 ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ଇସ୍କନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବାଶିଷ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେବାଶିଷ ବିଜେଡିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ବାରବାଟୀ କଟକ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ସେପଟେ ଦେବାଶିଷ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ସବୁ ପଦବୀ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତଲେଖା ମିଶୁନି ପେଜ ଗାଏବ, CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଡ଼ବଡ଼। CBSEର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ CBSE ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ସ୍କାନ ଖାତା ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଖାତା ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା କପିରେ ଥିବା ହାତଲେଖା ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମୀଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036-47 ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ମାନ୍ୟବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଡେଲ ଭିଲେଜ ମିଶନ ଓ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ମିଶନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସମୃଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 6733ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସଦର ଗ୍ରାମକୁ 2029 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ।
ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ମିଳିତ ଆହ୍ୱାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଏହା ସହ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଳିମିଳା ପ୍ରକୋପ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 500ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଳିମିଳା ଏବେ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଦେଶରେ ମିଳିମିଳା ଯୋଗୁଁ ଏଯାଏଁ 500ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 13 ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 512କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ମିଳିମିଳା ସଂକ୍ରମଣ କୁହାଯାଉଛି। ଅଲ୍ ଜଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେବେଠାରୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏଡିଜିପି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ବଦଳି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ବଦଳି ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟକ ତାରକସୀର ବୋଇତୋପ ଢକନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲ କମ୍ପାନୀଙ୍କ କ୍ଷତି 600 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ। ସରକାର ମାସକୁ ହରାଉଛନ୍ତି 14,000 କୋଟି। ଗତ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ କ୍ଷତି 600 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ରହିଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଭରଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏହି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବୁ କହି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରାଧୀ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। କଣାସ ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ଥର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଚାନକ ଓଇଆରସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ସମ୍ପ୍ରତି ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶା। ଭୀଷଣ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସେପଟେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନ୍ୟାୟାମକ ଆୟୋଗ ଓଇଆରସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 5 ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ତାଜପୁରୀ ରିସୋର୍ଟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଚୀନ ଆଦି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ।